سورہ نساء رکوع نمبر 2 آیت 7 to 14 میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے اس علم کی اہمیت حدیث کی روح سے اگر دیکھیں تو فرمایا گیا علم المیراث، انہیریٹنس اور وراثت کو تقسیم کرنے کا علم۔ علم المیراث خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ ہیں علم 3 ہی ہیں، کون سے؟ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم اور انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم۔ کوئی بنیادی طور پر بہت بڑے بڑے مفتی اور فقہا کی طرح ان ڈیپتھ تو نہیں، لیکن کم از کم سورہ نساء کے احکامات کو اتنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ موٹا موٹا تقسیم کا طریقہ سمجھ آ جائے، جائز وارثوں کے حصے اور فریکشنز اور ترکے کتنے ہیں وہ سمجھ آ جائے، اور ان احکامات کی نافرمانی کی سزا اور وعید کیا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اصل میں عربوں کا طریقہ، جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں، ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ بیوی کو اور اولاد کو تو ٹوٹلی وراثت میں سے محروم کر دیتے تھے۔ اگر دیتے بھی تھے تو بیٹوں میں سے وہ بیٹے جو جنگ کے قابل ہو جاتے تھے ان کو دیتے تھے، اور ویسے بس اوقات اپنے دوستوں کو دے دیتے تھے۔ کئی دفعہ ایسے قول و قرار دوستوں کے ساتھ کہ تو میرا دوست میں تیرا دوست، تو میری جان میں تیری جان، تیرا خون میرا خون، تو میرا وارث میں تیرا وارث، اور ایسی پوائنٹ لیس باتوں کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ایسا دوست اس کا حقیقی وارث ہو گیا، اور اپنے اصل وارثوں کو محروم کر دیتے تھے۔ آگے بات کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث کی روح سے ان احکامات کی اہمیت کو سمجھانا چاہوں گی، اور پھر یہ کہ اس کی نافرمانی پر ملنے والی سزا کا تذکرہ۔ اللہ نے ان آیات میں یعقلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو وراثت کے مال میں کمی کوتاہی کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، وہ گویا وہ پراپرٹی، وہ جائیداد اور وہ زمینیں جو بھی وہ غصب کر کے کھاتے ہیں اور حقدار وارثوں کا حق مارتے ہیں، وہ گویا پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 4 لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح 4 لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ وہ خوشبو 100 میل سے آ رہی ہوگی۔ یہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سود کھانے والا، شراب پینے والا، والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، ایک بیوہ اور ایک یتیم۔ 7 ہلاک ہونے والے گناہ، مسلم کی حدیث میں آتا ہے موبقات، 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں کیا ہے؟ ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ شان نزول ان آیات کا کچھ ایسے ہے کہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی ایک بیوہ تھی، 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ اب ان کے بھائی نے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیا، اور یہ شہید کی بیوہ روتی ہوئی پریشان شکوہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ گویا دیکھ لیجئے شہیدوں کی جو وارث ہیں ان کا کیا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور صحابہ اکرام کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان کی زندگی کے مسائل، الجھنوں اور پریشانیوں کو حل کرنے اور رہنمائی کرنے کے لیے قرآن کی آیات نازل کی گئیں۔ آیت نمبر 7 میں پھر وراثت کا حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں اور مردوں دونوں کو دیا جائے گا۔ وہ عرب معاشرہ جس میں عورتوں کو تو وہ کوئی انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو کموڈٹی سمجھتے تھے، بیچتے خریدتے تھے، تو ان کو تو ان کی وراثت کا حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو بتایا گیا کہ مردوں عورتوں دونوں کا حصہ ہے، اور وراثت کی تقسیم کی اہمیت ہائی لائٹ کی گئی ہے قل منہا او قصر، کہ چاہے وہ وراثت کا مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کو بہر کیف تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی فوت ہونے والا کوئی تھوڑا سا مال چھوڑ جاتا ہے تو بس اوقات ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ برتنوں کو، سویٹروں کو، چادروں کو، کپڑوں کو کیا تقسیم کرنا ہے؟ نہیں، چاہے تھوڑا ہے پھر بھی تقسیم کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مال میراث بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ بدگمانیاں، مس انڈرسٹینڈنگز وہ لائف لانگ چلتی ہیں۔ تو تھوڑا ہے، زیادہ ہے،
बस औकात वो इतना ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, प्लाजे, अब इतना बड़ा कैसे मुंतकिल करें, उसमें कुछ फ़िक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एसेट्स फ़िक्स हैं, ट्रांसफरेबल हैं, मनकूला हैं, गैर मनकूला हैं। जो भी माल एक फ़ौत होने वाला शख्स माल मीरास या माल मतरूका छोड़ जाता है, वो जो वारिस अल्लाह ने बताए हैं उसी फ्रैक्शन और उसी प्रोपोर्शन में उन वारिसों को तकसीम किया जाएगा। ये हुक्म खुदाबंदी है, ये अल्लाह ने फरमाया है हदूदुल्लाह। और आपको मालूम है कि हदूदुल्लाह की नाफरमानी और ट्रांसग्रेशन और उनसे तजावुज़ क्या है, कबीरा गुनाह है, मलून अमल है, और फिर ये कि इस पर अल्लाह की रहमत से महरूम होना और जहन्नुम की वईद है। और कुरान हर रिश्ते की औरत को वरासत का हक़ दिलवाता है। वो माँ है, वो बीवी है, वो बेटी है, ख़ास हालतों में बहन को भी दिलवाता है। हर रिश्ते की औरत को कुरान जो है वो वरासत का हक़ दिलवाता है। अफसोस, सद अफसोस, असल हकीकत ये है कि हमने औरतों को अपने माशरे में हमने वरासत की बजाय जो नेमुल बदर और अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया है वो हिंदुआना रसूमात, और फिर उनमें से सबसे बड़ी रस्म तो जहेज़ की रस्म है। ये वो हिंदुआना रसूमात है जो मुझे तो हमेशा लगता है कि ऐसे जैसे इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के वक्त ना हम बॉर्डर पे साथ ही अपने ले आए थे और हमने अपने माशरे में राइज कर रखी हैं। और इनमें से बदतरीन हिंदुआना रस्म जिसको हम वरासत का नेमुल बदल बनाते हैं वो जहेज़ है। जहेज़ दे के बेटियों को घरों से, बहनों को घरों से रुखसत कर दिया जाता है, और कई दफ़ा तो बोल के एक्चुअली वर्बली उनको बता दिया जाता है कि अब हमने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जो है वो जहेज़ की शक्ल में दे दिया, अब हमारी वफ़ात के बाद भाइयों से मांगने के लिए ना आ जाना। और कई दफ़ा बिटवीन लाइंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस और इनडायरेक्ट तरीके से उनको कन्वे कर दिया जाता है कि बस अब ये तुम्हारा वालिदैन के माल और जायदादों में से हिस्सा था, अब ले लिया, बेशर्मों की तरह और हरीसों की तरह अपने भाइयों से मांगते हुए ना आ जाना। और हमारे माशरे में आपको बताऊं कि वाकई बहनें ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी अपने भाइयों से नहीं मांगती, कि उनको लगता है कि बरादरी क्या कहेगी, इतनी हरीस और इतनी बखील और लालची और खुद गर्ज हो गई है कि इनसे मांगती फिरती और इनसे लेती फिरती है। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हक़ है, हमने जहेज़ को इसकी रिप्लेसमेंट बना दिया। जहेज़ और वरासत का आपस में मुकाबला क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहेज़ तो औरत को सरापा बोझ बना देती है, माँ बाप भाइयों भांजों पर बोझ बना देती है। सारी ज़िंदगी माँ बर्तन मांज के अपनी बेटी का जहेज़ तैयार करती है, क्योंकि उसके बगैर हमारे माशरे में रुखसती मुमकिन नहीं है। या बाप अपने गुर्दे बेच के अपनी बेटी का जहेज़ तैयार करते हैं, या भाई जो है वो सूद के ऊपर कर्ज़ा लेकर और फिर सारा घराना सारी ज़िंदगी ये कर्ज़े देता रहता है जहेज़ की अदायगी के लिए, लेकिन वो सूद का कर्ज जो है वो अदा नहीं होता। और ये सारे का सारा कुछ क्या है, ये वरासत के मुकाबले में ये जहेज़ औरत को बोझ चट्टी बना देती है माँ बाप के ऊपर और भाई भावज के ऊपर। जहेज़ का वज़न दे के मुश्किल से उसको दहलीज से रुखसत करते हैं, और फिर जब ससुराल में जाती है पहला बच्चा होता है तो फिर वलादत पे वो जमना लेकर चल पड़ते हैं। फिर कुछ देर के बाद उसके सास ससुर फौत हो जाते हैं तो फिर उनके लिए रसूमात की भेंट चढ़ाने लगते हैं। सारी ज़िंदगी वो बोझ की गठड़ी बन जाती है। लेकिन जब दीन दिलवाता है, और फिर उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि वो बोझ भी बनती है, वो अपने घर वालों से अलग और कट भी जाती है, सेपरेट हो जाती है। लेकिन जब कुरान और दीन दिलवाता है तो फिर उसको वरासत दिलवाता है, उसको जहेज़ बोझ समझ के नहीं वरासत दिलवाता है, तो उसका हक़ समझ के उसको दिलवाया जाता है। देने वाला उस पर कोई एहसान, कोई देन नहीं कर रहा होता। यहाँ तक कि इस तरीके की वजह से इस्लाम ये इंश्योर करता है कि उस औरत को जिसको दिया जा रहा है उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होती, और उसको उसका दिल भी बुरा नहीं होता, उसको कोई एहसान और देन नहीं है। और फिर ये कि इस जहेज़ की वजह से नहीं, इस वरासत के माल की वजह से वो अपने मेके से भी जुड़ी रहती है। इधर भाई की ज़मीन है और इधर इसकी ज़मीन है, इधर भाई का घर है और इधर इसका घर है। ये जड़ से उखड़ी हुई बेल भी नहीं है, अपने मेके से भी जुड़ी हुई है, और इसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं हुई है, और इसको इसका हक़ समझ के दिया गया। तो ये है वो बहुत ही खूबसूरत तरीक़ाकार जो शरीयत जहेज़ के बदले देती है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें शरीयत के अहकामात को समझने और अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फिर आयत नंबर 8 में अल्लाह ने फरमाया है कि माले मीरास में से तकसीम के वक्त अगर हाजतमंद कराबतदार रिश्तेदार आएँ तो जाने वाले के लिए सदका खैरात करो, ताकि उसका
کا بھی اس کے مال میں سے کچھ حصہ اور اجر کا ذریعہ بن جائے۔ آیت نمبر 9 میں پھر بتایا گیا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت خوف خدا، تقوی کا معاملہ کرو اور فکر آخرت کا معاملہ کرو، کہ سوچو کہ اگر تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہارے بچوں کو ضرورت ہوتی تو کیا تم ایسا معاملہ کرتے۔ اور آیت نمبر 10 میں پھر وراثت کا مال نہ دینا پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف جو ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں ان وراثت کے احکامات کو سمجھنے اور کھلے دل سے شرح صدر ہو کر ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔